عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حاضرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کو عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی۔ ہم نے ملاحظہ فرمایا جنت میں جانے والے اعمال ہم نے سن لیے۔ دعا ہے کہ اللہ خلاق کائنات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، ہم آپ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے قبلہ حضرت صاحب سے، حضور ہمیں یہ ارشاد فرما دیں کہ جنت میں جانے والے اعمال تو ہم نے سن لیے، اب ایسے اعمال جن کے کرنے سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اب وہ اعمال بتائیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دوزخ تیار کر کے رکھی ہے، تاکہ سن کر ہمیں ان اعمال سے، ہم ان کام سے ہمیں بچا جائے، ان کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کی جائے تاکہ خدا بھی ناراض نہ ہو اور مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ناراض نہ ہو۔ ہمیں وہ اعمال کی تھوڑی سی آگاہی فرما دیں۔ جنت میں جانے والے اعمال ہم نے سنے، جس طرح وہ بہت سارے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اسی طرح جہنم میں جانے والے اعمال بھی بہت سارے ہیں۔ اس میں ساروں کے اوپر ایک ایک کر کے بات کی جائے تو بے شمار ہے، لیکن اکا دکا میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں اس وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں کہ یہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے۔ اچھا، جنت کی خوشبو 1000 میل سے آ رہی ہو، جنت تو جنت ہے، بندہ اس کا تصور بھی کرے نا تو وہ تصور بھی ہماری عقلوں میں نہیں آنے والا۔ کبھی دل کرے نا کہ جنت کا تصور کرو تو بہترین سا نقشہ بنا لے جنت کا اپنے دماغ کے اندر، تو بندہ اس تصور کو دیکھے کہ وہ نقشہ جو بنایا نا دماغ کے اندر، اس سے بھی حسین و جمیل اللہ کی جنت۔ کیا بات ہے۔ ایک دفعہ دل کیا نا کچھ چیز کھانے کو، ایپل ہی لگا لے، ایپل کو کھانے کو دل کیا نا تو ایپل ٹوٹ کے خود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کو ایک دفعہ چکے لگائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ ذائقہ اور ہوگا۔ اب ہم دنیا کے اندر یہ جو پھل کھاتے ہیں اس کا سیم ہی ذائقہ ہوتا ہے، اب دوبارہ پھر اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، اچھا پہلے سے اچھا ہوگا، اور جب تیسری مرتبہ کھائیں گے تو اور ذائقہ۔ اور بٹیر بیٹھا ہو درخت کے اوپر، دل کیا کہ بٹیر کھانا ہے تو روسٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی جنت۔ کیا بات ہے۔ تو جنت یہ ہے، اور جنت کی خوشبو دیکھیں 1000 میل دور سے آ رہی ہوگی، اتنی پیاری جنت ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ارشاد کو سنیں، فرمایا کہ نمبر 1 پہ ارشاد فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا، یعنی تعلق کو توڑنے والا، اور یہ کرنے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ عروج پر ہے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نہیں بولے گا، ایک خاندان میں رہتے ہوئے کل چچا سے نہیں بولنا، تایا جی سے نہیں بولنا، خالہ جی سے نہیں بات کرنی، بچوں کو بھی منع کیا جا رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بول رہا ہوتا، اور یہ عروج پہ ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیسرا دن اگر گزرتا ہے تو اللہ کوئی بھی نیکی قبول نہیں کر رہا ہوتا بندے کو، تو ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک سال گزر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، تو ہمیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں جناب، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں جناب، روزے بھی رکھ رہے ہیں، پورا یہ مہینہ جیسے جا رہا ہے ماہ رمضان المبارک کا، اتنا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، ٹھاٹھے مار رہے، اس میں تو چھما چھم رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہے ہم اس لیے رحمتیں لوٹ رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہمارے ہاں کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے تھوڑا سا احتساب نہیں کر پائے کہ آیا کہ میری کسی کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے یار، اگر میری کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو کیا میری ذاتی رنجش ہے یا کہ دینی مذہب کی وجہ سے جو ہے یہ ناراضگی؟ اگر تو دینی ہے تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اگر ہے میری ذاتی میں کیا آتا ہے، بھائی فلانے نے ایک وقت میں مجھے یہ جملہ کہہ دیا تھا تو یہ سخت لگا تھا لہٰذا میں ناراض ہوں، فلانے نے شادی پہ نہیں بلایا تھا، فلانے نے اس کی اپنی فلانے کی انگیجمنٹ پہ نہیں بلایا تھا، اس کی برتھ ڈے تھی تو اس پہ نہیں بلایا تھا لہٰذا میں ناراض ہوں۔ جو پرسنل معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناراضگیاں اپنی بڑھاتے جا رہے ہیں، اور تعلق کو توڑنے والا، یہ حدیث مبارکہ بھی سنی، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتی۔ دوسرے نمبر پر جو ارشاد فرمایا بڑھاپے کی حالت میں بدکاری کرنے والے،
बूढ़ा ज़ानी। नंबर 3 पे इरशाद फरमाया कि तकब्बुर से अपने पांचे टखनों से नीचे लटकाने वाला, और ये आम है। नमाज के टाइम भी हम देख रहे होते हैं कि अक्सर के पांचे नीचे होते हैं, जबकि ये सही नहीं है, हदीस पाक पे। अच्छा, फिर ये नंबर 4 पे वही शख्स जिसकी फजीलत इतनी ज्यादा थी, जो पीछे जन्नत में जाने वाले अमाल में हमने देखा कि जन्नत में जाने वाले अमाल में तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाला बगैर हिसाब के जन्नत में जा रहा है। यहाँ पे फरमाया जो माँ बाप का नाफरमान होगा, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें जहन्नम में जाने वाले अमाल जो है उनसे बचने की तौफीक दे। हमारी नमाजें जाती रहती हैं, हमारे रोजे जाते रहते हैं, हमने हज फर्ज है वो नहीं अदा कर रहे होते, ज़कात देनी होती है ज़कात नहीं दे रहे होते, लोगों के हकूक मार रहे होते हैं, न जाने तरह तरह के वो गुनाह जिनका वाज़ेह तौर पर हदीस मुबारका में है कि ये अमाल ऐसे हैं कि जो जहन्नम में जाने वाले हैं। हुकूकुल्लाह को पूरा करते जा रहे हैं, हुकूकुल इबाद को दिन ब दिन रोनते जा रहे हैं। ऐसे ही है हुकूकुल इबाद को तो ऐसे समझे जैसे हुकूकुल इबाद का तो कोई मायने नहीं रखता जी। हुकूकुल्लाह को पूरा करने में सारे जो मुकम्मल जुड़े हुए हैं वो भी तकरीबन कुछ 10% होंगे जो हुकूकुल्लाह को पूरा कर रहे हैं। हुकूकुल इबाद को पूरा करने में तो कोई इंसान आगे नहीं आता, एक दूसरे को तकलीफ देना, इज़ा देना, किसी को परेशान करना, किसी की गिबत कर देना, चुगली करते रहना, हसद में बहुतान, बहुत सारे ऐसे मामला इसमें इंसान जो पैदा हो सकते हैं। हम तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद हमारी जो जुबान जब बोलती है तो कितनी गलाजत बकरी होती है, हमें नहीं पता है। हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे हमसे नफरत करते हैं, हमें नहीं पता होता इसी। हमारे उस्ताद अक्सर कहा करते थे जो जुबान से हम अल्फाज निकालते हैं, कभी कभार हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी जुबान से निकले अल्फाजों में तीर कितने हैं, तीर कितने हैं और अल्फाज कितने हैं। अक्सर बैठ के हमें सोचना चाहिए। ये जुबान से निकले अल्फाज ही अक्सर ये हमारे जो लड़ाई झगड़ों में फसाद पैदा हो रहे हैं, ये जुबान से निकले अल्फाजों की वजह से अक्सर औकात ये हो रहा है। हाँ जी, एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका कि जिसमें फरमाया कि हुस्न अखलाक के मौजू पे थी, तो जिसका मफहूम है कि क़यामत के रोज ना अमाल नामे जितने भी ना अमल जितने होंगे इनका वजन होगा। नमाज पढ़ी है तो इसका अपना वजन है, हज किया तो अपना वजन है, ज़कात अदा की है तो ये सारे अमाल ऐसे हैं कि जिनके वजन होंगे। फरमाया जो हुस्न अखलाक है ना, हुस्न अखलाक इसका वजन सबसे ज्यादा होगा, भारी वजन होगा इसका। तो हमारे हुस्न अखलाक कैसे हैं, यानी हमारी अच्छी आदत, हुस्न अखलाक अच्छी आदत कैसी हैं ये हम जानते हैं। अगर बुरी हैं तो इसको हमें वो ख़त्म करना चाहिए और अपनी आदत को बदलना चाहिए। और जिस तरह ये हदीस मुबारका में 4 चीज़ें सुनी हैं हमने कि जहन्नम में जाने वाले अमाल में, तो उनसे हमें जो है कोशिश करनी है कि इनसे बचना है, ताकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यहाँ दुनिया के अंदर रहते हुए ना हम किसी की सिफारिश भी ले लेते हैं, ना किसी का हमें आसरा होता है कि फलां की वजह से हमें कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगी। वहां अगर पकड़ में आ गए ना तो इन बतशा रब्बी कला शदीद, उस मालिक की पकड़ बड़ी सख्त है। तो फिर हाज़रीन सामीन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। हमें चाहिए कता ताल्लुकी नहीं बल्कि आपस में रिश्ते जोड़ने हैं, तोड़ने नहीं हैं। मेरे करीम आका के फरमान के तहत रिश्ता ताल्लुक खत्म करने वाले, कता ताल्लुकी करने वाले जन्नत में तो क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। इसलिए हमें उन आमाल को नहीं अपनाना, हमें उन आमाल की तरफ जाना ही नहीं, हमें उन चीजों की तरफ जो है ना ये गुमान भी नहीं करना जो आमाल करने से, जो हमें काम करने से खुदा और उसका रसूल नाराज हो, और जो आमाल करने से हमें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नसीब में ना हो। दुनिया में आने का मकसद हमारा सिर्फ फिल वक्त ये नहीं है कि रोटी खाना पकाना सोना, बस ये मामलात, ये खाली आने का यही मकसद नहीं है। दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह को राजी करना और रसूलुल्लाह को राजी करना, और उन तरीकों पर चलना जो अल्लाह और उसके रसूल ने तरीके बताए, हमें उन तरीकों पर चलेंगे तो यकीन माने जन्नत अल्लाह खल्लाके कायनात ने अपनी मखलूक के लिए ही तैयार करके रखी है, उम्मत मुस्तफा के लिए ही तैयार रखी है। लेकिन अगर आमाल नेक करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, और आमाल बुरे करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह ताला दोज़ख में भी दाखिला अता फरमाएगा। तो हाज़रीन सामीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी देर के बाद दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इंतजार कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे इरफान रमजान ट्रांसमिशन के तहत। अल्लाह हाफिज।